واختلفوا في القدر المجزي منه، فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله، وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض. ومن أصحاب مالك من حدد هذا البعض بالثلث، ومنهم من حده بالثلثين. وأما أبو حنيفة فحده بالربع، وحد مع هذا من اليد الذي يكون به المسح، فقال إن مسحه بأقل من 3 أصابع لم يجزه. وأما الشافعي فلم يحد في المسائل في الماسح ولا في الممسوح حدا. أصل الاختلاف في هذا الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة، مثل قوله تعالى تنبت بالدهن، على قراءة من قرأ تنبت ضم التاء وكبا. من أنبتت، ومرة تدل على التبعيض، مثل قول القائل أخذت بثوبه وبعضه، لا معنى الإنكار. هذا في الكلام العرب، أعني كون الباء مبعضة وهو قول الكوفيين من النحويين. فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله، ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكدة. ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه. وقد احتج من رجح هذا المفهوم مسح بعضه وقد احتج من هذا المفهوم بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بناصيته وعلى العمامة، أخرجه مسلم. وإن سلمنا أن الباء زائدة بقي ها هنا أيضا احتمال آخر، وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها. تحدید کے مسئلے میں یعنی اعضاء کی تحدید، اس سے پہلے ہاتھ کی تحدید کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ ہاتھ کا دھلنا کہاں تک واجب ہے، اور اس سے پہلے چہرے کی تحدید کی گئی تھی کہ چہرہ کا دھلنا کتنا واجب و فرض ہے۔ یہاں سے سر کے مسح کی تحدید کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ سر کا مسح کرنا یہ فرائض وضو میں سے ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، تم لوگ اپنے سروں کا مسح کرو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ سر کا مسح کرنا فرائض وضو میں سے، اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ اختلاف فقہا کا اس سلسلے میں ہے اس سر کے کتنے حصے کا مسح کیا جائے تو کافی ہو جائے گا۔ ثلث مسح کیا جائے، ربع مسح کیا جائے، 2/3 مسح کیا جائے، کتنا مسح کیا جائے، اور ہاتھ کی کتنی انگلیوں سے مسح کیا جائے، 3 انگلی سے یا اس سے کم سے یا اس سے زیادہ سے یا پوری انگلیوں سے، اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف۔
پورے سر کا مسح کرنا فرائض وضو میں سے، اس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے، لیکن سر کے کتنے حصے پر مسح کر لینا کافی مانا جائے گا، اس سلسلے میں فقہا کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک پورے سر کا مسح کیا جائے یہ فرض، لیکن امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور بعض اصحاب مالکیہ ان کے نزدیک سر کے بعض حصے کا مسح کر لیا جائے تو کافی ہو جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا فرض، پہلی بات، مگر امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور بعض اصحاب مالکیہ کے نزدیک سر کے بعض حصے پر مسح کر لیا جائے تو وہ کافی ہو جائے گا۔ ٹھیک بات آ رہی سمجھ میں نا؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب سر کے بعض حصے پر مسح کر لیا جائے اس میں اختلاف، سر کے کتنے حصے پر مسح کیا جائے اس میں اختلاف، بعض اصحاب مالکیہ کے نزدیک سر کی ایک تہائی پر مسح کر لیا جائے تو کافی، سر کو 3 حصے میں بانٹ دیا جائے اور ایک تہائی ایک ثلث پر مسح کر لیں تو اصحاب مالکیہ کے نزدیک کافی، اور پھر بعض دیگر اصحاب مالکیہ کے نزدیک ایک ثلث بلکہ 2 ثلث، سر کا 2 تہائی اگر مسح کر لیں گے تب کافی ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا فرض، بعض اصحاب مالکیہ کے نزدیک سر کے ایک ثلث ایک تہائی کا مسح کر لے تو کافی ہے۔ بعض دیگر اصحاب مالکیہ کے نزدیک سر کے 2 تہائی کا مسح کرے گا تب کافی ہوگا۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ربع سر کا، ربع راس سر کے چوتھائی پر مسح کر لے اگر آدمی تو کافی ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس سلسلے میں کوئی حد مقرر نہیں ہے، جن انگلیوں سے مسح کرے گا اس کی بھی کوئی حد مقرر نہیں اور سر کے لیے بھی کوئی حد مقرر نہیں۔ دوبارہ پھر بات دہرا رہا ہوں، پورے سر کا مسح کرنا
फराइज़ वजू में से, सर का मसे करना फराइज़ वजू में से, इस पर तमाम फुक़हा का इत्तेफाक। इख्तलाफ फुक़हा का है कि सर के कितने हिस्से पर मसी किया जाए कि काफी हो जाए। इसमें फुक़हा का इख्तलाफ है। बाद असाब मालिकिया के नजदीक सर के 1/3 पर मसे का लेना काफी है। जी शेख। इन्हीं असाब मालिकिया में से बाज के नजदीक 2 सुलुस का मसे करना काफी होगा। इमाम शाफी रहमहुल्लाह के नजदीक, अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नजदीक सर के 1/4 पर मसे कर लेना काफी है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह के नजदीक मासे और ममसू के बारे में कोई हद उनके यहाँ मुकर्रर नहीं है। सर के कितने हिस्से मसी किया जाए, कितने उंगलियों से मसी किया जाए, इस सिलसिले में उनके यहाँ कोई हद मुकर्रर नहीं है। तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह के कोई हद मुकर्रर नहीं माँ से ममसूख के बारे में, मगर इमाम हनीफा रहमहुल्लाह के नजदीक हद मुकर्रर है। सर के बारे में हद मुकर्रर है कि रुबो सर होना चाहिए, और उंगलियों के बारे में है कि 3 उंगली से कम नहीं होना चाहिए। 3 उंगली से कम नहीं होना चाहिए। इमाम मालिक के नजदीक पूरे सर का मसे करना, बाद असाम मालिकिया के नजदीक 1 सुलुस का मसे करना सर के काफी, बाद दीगर असाम मालिकिया के नजदीक 2 सुलुस का मसे करना काफी। इमाम मुनीफा रहमहुल्लाह के नजदीक सर का 1/4 मसे करना काफी है, और कम से कम 3 उंगली से मसे करना होगा। इमाम शाफी रहमहुल्लाह के नजदीक मासे और ममसूह के बारे में कोई हद मुकर्रर नहीं, जितनी भी उंगलियों से मसे कर ले और सर का जितना भी मसे कर ले उसके लिए कोई हद मुकर्रर नहीं है इमाम शाफी रहमहुल्लाह के नजदीक। कितनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें आगे समझ में, आगे बढ़ाएं। जी शेख। अच्छा, ये तो अइम्मा का इख्तलाफ हुआ। इत्तफाक किस पर है कि सर का मसे करना फराइज़ वुज़ू में से, इस पर सबका इत्तफाक। लेकिन सर के कितने हिस्से पर मसे करना काफी, इसमें फुक़हा का इत्तफाक इख्तलाफ। किसी के नजदीक 1 सुलूस, किसी ने कहा पूरे सर का मसे करना, किसी ने कहा कि नहीं 2 सुलूस, किसी ने कहा सर का 1/4, किसी ने कहा कम से कम 3 उंगली हो, किसी ने कहा कि ना सर के लिए कोई हद मुकर्रर है, ना जिन उंगलियों से मसे करेगा इसके लिए कोई हद मुकर्रर है। बहरहाल अब आगे बता रहे हैं सबब इख्तलाफ क्या है। किस वजह से इख्तलाफ पैदा हो गया फुक़हा के दरमियान। कोई कहता पूरे सर का मसे करो, कोई कहता रुबो सर का मसे करो, कोई कहता सुलुस का मसे करो, कोई कहता सुलुसैन का मसे करो, कोई कहता है कि 3 उंगली से कम ना हो, किसी ने कहा कि नहीं कोई हद मुकर्रर नहीं, ना सर के लिए ना उंगलियों से मसे करने के लिए कोई हद मुकर्रर नहीं। ये मुख्तलिफ किस्म की इख्तलाफात फुक़हा के दरमियान हो गए। तो इसकी वजह क्या है, इसका सबब इख्तलाफ। सबब इख्तलाफ की असल वजह क्या है? हर्फ बार।
वमसहू बिरुऊसिकुम, हर्फ बा, बिरुऊस, हर्फ बा कलाम अरब में मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल होता है। कभी कभी कलाम अरब में हर्फ बा को इस्तेमाल किया जाता है, जायद होता है, जायद होता है और उसको लाते हैं ताकीद के लिए। जो जायद जो होता है वो किस लिए होता है? ताकीद के लिए। ऐसा नहीं नौजुबिल्लाह की जायद है, बिला वजह नहीं, बिला वजह नहीं होता वो, बल्कि किस लिए है? वो ताकीद के लिए। तो कलाम अरब में हर्फ बा को कभी इस्तेमाल किया जाता है इस तौर पर कि वो जायद है और ताकीद के लिए होता है। जैसे कुरान में तुम बे तो बिदुहने व सिबगिन लिल आकिलीन, तुम बे तो बिदुहने व सिबगिन लिल आकिलीन। तुम बे तो बिदुहने अम्बता युन बे तो दादी है, बिदुहने बे लाएगा बा, यहाँ पर बा क्या है? ये जायद और ताकीद के लिए। इसी तरीके से वमसहू बिरुऊसिकुम में बा क्या है? ये जायद है और ताकीद के लिए लाया गया है। यानी असर क्या है? वमसहू रुऊसकुम, अपने सरों का मस। जिसका दूसरा मफहूम यह होगा यानी पूरे सर का मसे करना फर्ज। और ज़्यादा है, ताकीद के लाया गया है, जमाना क्या हुआ? पूरे सर का मसे करना क्या होगा? ये फर्ज। दलील क्या दिया? कुरान की दूसरी आयत है, वो क्या है? तुम बे तुम बिदुहने व सिबगिन लिल आकिलीन। ये कब होगा बाज़ायदा? जब तुम बे तो बिदुहने में, जबकि इसको अम्बता से लाएंगे बाबी फाल से, तब बाज़ायदा होगा ताकीद के लिए। तो मालूम क्या हुआ कि बा कभी कभी ज्यादा होता है। यहाँ पर वमसू बिरुऊसिकुम में बा क्या है? जायद है, ताकीद के लायक है। कभी कभी बा आता तबईज के लिए, तबईज बाज, जैसे अहले अरब बोलते हैं अखस्तो बेसौबिही या अखस्तो बेआज़ुदिही। अखस्तो बेसौबिही में जो बा है ये तबईज के लिए, मैंने उसके कपड़े, बाज कपड़े को पकड़ लिया, पूरे कपड़े को नहीं। आदमी जितना कपड़ा पहने जिसम पर, वो पूरा कपड़ा नहीं पकड़ा, बल्कि बाज कपड़ा। अखस्तो बेसौबिही, मैंने पकड़ा उसके बाज कपड़े को। यहाँ पर बा किसे? तबईज के लिए। या बेआज़ुदिही, मैंने उसके आजुद को पकड़ लिया। आजुद तो मैं बता चुका हूँ, आजुद किसको होता है? क्योनी के से लेकर के, क्योनी से लेकर के ऊपर कंधे तक आजुद कहलाता है। तो पूरा आजुद नहीं, बल्कि बाज हिस्सा आजुद का मैंने पकड़ लिया। अखज़्तु बेसौबिही व बेआज़ुदिही, यहाँ पर बात तबीज के लिए है कि बाज को पकड़ा। ऐसे ही वमसहू बिरुऊसिकुम में बात तबईज के लिए है, यानी बाज सर का मसे करो। वमसहू बिरुऊसिकुम, बाज सर का क्या करो? तो मसे करो।
تو جن لوگوں نے با کو زائدہ مانا ان کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا کیا ہوگا؟ یہ فرض واجب ہوگا، با زیادہ ہے تاکید کے لائق ہے۔ جن لوگوں نے با کو تبعیض کے لیے مانا ان کے نزدیک کیا ہے کہ بعض سر کا حصہ مسح کرنا کیا ہے یہ فرض ہے۔ اب پھر اس بعض میں اختلاف ہوا، اس بعض کے اندر اختلاف ہوا۔ اور اسی بعد میں اختلاف ہونے کی بنا پر بعض اصحاب مالکیہ نے کہا کہ نہیں، بعض کا مطلب کیا ہے، یعنی سر کا ایک شروع سے ایک تہائی مسح کر لے کافی ہے۔ اور اس بات کو تبعیض کی بنا پر کچھ دوسرے اصحاب مالکیہ نے کہا نہیں، 2 ثلث مسح کرنا ہوگا، سر کا مسح کر لیا جائے۔ اسی بات کو تبعیض کی بنا پر امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، ربع سر کا مسح کرنا ہوگا، سر کا چوتھائی کا مسح کرنا ہوگا۔ تو جتنے لوگ سر کے بعد حصے کے مسح کے قائل ہیں وہ لوگ ومسحوا برؤوسکم میں با کو زائد اور تبعیض کے لیے مانتے ہیں، زائد نہیں بلکہ تبعیض کے لیے مانتے ہیں، با کو تبعیض کے لیے مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ با کو تبعیض کے لیے مانتے ہیں انہوں نے ایک دلیل دیا ہے حدیث سے، مغیرہ بن شعبہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے، جس میں آتا ہے کہ توضع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع فمسح بناصیته وعلى العمامة، مسح بناصیته، یہاں پر با آپ نے بات پیشانی کا حصے پر مسح کیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر با جو استعمال کیا گیا ومسحوا برؤوسکم میں وہ با کس لیے؟ تبعیض کے لیے، تبعیض کے لیے وہ با استعمال کیا گیا ہے، یعنی پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ اگر آدمی پورے سر کا مسح کر لیتا ہے نور ہے، بہت اچھا ہے، بہت ٹھیک ہے، لیکن سر کے اگر بعض حصے کا مسح کر لیا، کسی نے ثلث بتایا سر کا، کسی نے کہا 2 ثلث بتایا، کسی نے کہا ربع سر بتایا، اتنا کسی نے اگر مسح کر لیا تو وہ کافی ہو جائے گا۔ اور اگر ہم مان لیں ایک بات اور، اگر ہم مان لیں کہ با یہاں پر زائدہ ہے اور تاکید کے لایا گیا ہے، جیسا تمنے میں با زائدہ ہے تاکید کے لایا گیا ہے، اسی طریقے سے ومسحوا برؤوسکم میں با زائدہ ہے اور تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں تو پھر اور ایک احتمال اور پیدا ہوتا ہے، ایک احتمال اور پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ کیا سر کے اول حصے سے مسح کرنا واجب ہے یا سر کے آخری حصے سے مسح کرنا واجب ہے؟ یہ بھی احتمال ایک طریقے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم مان لیں کہ ہاں پورے سر کا مسح کرنا، چلو مان لیا پورے سر کا مسح کرنا ہوگا، تو سر کے اگلے حصے سے مسح کرو گے کہ پچھلے حصے سے مسح کرو گے، کہ دائیں طرف سے مسح کرو گے کہ دائیں طرف سے سر کے مسح کرو گے، یہ بھی احتمالات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ابا کو ہم مان لیں کہ ہاں با زائدہ ہے اور تاکید کے لایا گیا تب یہ احتمال یہ پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ فقہا کا اختلاف ہوا سر کے مسح کے سلسلے میں کہ اس کا حاصل کلام یہ ہوا، تلخیص اس لیے ہوگی، ملخص آپ اس طریقے سے کریں گے کہ سر کا مسح کرنا فرائض وضو میں سے ہے، پہلی بات تمام فقہا کا اس پہ اتفاق ہے۔
सर के बाद हिस्से पर मसे करना, इसी सिलसिले में फुक़हा का इख्तलाफ है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नज़दीक पूरे सर का मसे करना वाजिब है। बाद असहाब मालिकिया के नज़दीक एक सुलूस का मसे करना है। बाद दीगर असहाब मालिकिया के नज़दीक 2 सुलूस का मसे करना है। इमाम मुनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक क्या है, रोबो सर का मसे करना है, और वो भी क्या है, कम से कम 3 उंगली से मसे करना होगा। और इसके साथ साथ इमाम शाफी रहमतुल्लाह का मसला किस सिलसिले में यह है कि उनके नज़दीक कोई हद मुकर्रर नहीं है, ना कि जिन उंगलियों से मसे करेगा उसके लिए कोई हद मुकर्रर है, ना सर के लिए कोई हद मुकर्रर है कितने पर मसे करे कितने पर न करे। और सब इख्तलाफ इस सिलसिले में बताया कि हर्फ बा है जो अफसलू बेरूसू में पाया जाता है। इस वास्ते कि हर्फ बा कलाम अरब में 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। कभी हर्फ बा ज़ायदा होता है और ताकीद के लाया जाता है, जैसे तुब्बतो बिद्दोने जो इब्न आकिली के आकिलीन, इसमें क्या है, ये कुरान की आयत है, इसमें बा क्या है, ज़ायदा है। तो और अगर हम अमसू बेरूसू में बा को ज़्यादा मान लें, इसका माना ये हुआ कि पूरे सर का मसे करना फराइज़ वज़ू में से। और अगर हम बा को तबईज़ के लिए मान लें, जैसा कलाम अरब में भी ये इस्तेमाल होता है, बा तबईज़ के लिए भी आता है। जैसे क्या है, बोलते हैं कि अखज़्तु बिसौबिही, मैंने उस आदमी के पास कपड़े को पकड़ लिया, या बाज़ो भी उसके बाद रसूल को पकड़ लिया। यहाँ पर बा तबईज़ के लिए है। अगर हम बा को तबईज़ के लिए मानते हैं तो फिर ये लाजिम आता है, ये होता है कि सर के पास का मसे करना वाजिब व फर्ज है। अब कितना है, इस सिलसिले में फुक़हा का इख्तलाफ हुआ। किसी ने कहा 1 सुलूस, किसी ने कहा 2 सुलूस, किसी ने कहा कि रुबो सर और 3 उंगली से, और किसी ने कहा कि नहीं, इसे मासे और ममसूस के सिलसिले में मुकर्रर नहीं है। लेकिन जो लोग तबईज़ के लिए मानते हैं, उन्होंने एक दलील और दिया है इस हदीस के जरिए से, कि मुगीरा बिन शुबा की हदीस है कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज़्ज़ा फमसहा बिनासियतिही वअलल इमामति। यहाँ पर बा क्या है, तबईज़ के लिए है, तीसरे भी क्या है, तबईज़ के लिए इसकी ताकीद होती है। लेकिन अगर हम मान लें ये बा क्या है, यहाँ पर ज़ायदा है, बा क्या है, ज़ायदा है और ताकीद के लाया गया है, तो फिर ये एहतमाल पैदा होता है कि आखिर हम क्या करें, सर के मसले को किधर से शुरू करें, दाएं से शुरू करें, बाएं से शुरू करें, आगे से शुरू करें, पीछे से शुरू करें, ये एहतमालात पैदा होते हैं। समझिए, तो ये बाकी ये बहस का, आज की बहस का खुलासा ये है। और इसके साथ साथ एक ऐलान भी है, ऐलान ये है, जो है अगले हफ्ते में इसी घंटे में इंशाअल्लाह इस किताब का टेस्ट होगा, 5 नंबर का टेस्ट। हाज़री हाज़री बताओ भाई, हाज़री। आज तारीख कितनी है? 28। हाँ बोलो, नाम बोलो। मोहम्मद खालिद अब्दुल सलाम। मोहम्मद खालिद अब्दुल सलाम। मोहम्मद खालिद। और बोलो बोलो, जल्दी करो।